ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Numbers on the number line. Root. So irrational numbers na ಹೇಗೆ represent ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? So question number ಎಷ್ಟು question number? Right. 17th one, right? Rationalizing the denominator. 17th one ಅಲ್ವಾ? Rationalizing the denominator. 17th one. Rationalize the denominator. So the first question is, what do you mean by rationalizing the denominator? Denominator must be a rational number. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. So denominator rational number ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರಬಹುದು. So usually irrational numbers ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು rational number ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ವಾ? So denominator rational number ಮಾಡೋದನ್ನ rationalize the denominator ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right? So for example, so single numbers ಕೊಟ್ಟಾಗ first one 1/√7. So denominator ನಮಗೆ single rational number. So whenever you have a single rational number, to rationalizing the denominator ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ multiply and divide ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay? So two numbers, two digits ಬಂದಾಗ next ನೋಡೋಣ. So whenever you have a single number, you need to multiply and divide the same number. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು with sign. So ಅದು ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ multiply ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು -√7 ಮಾಡೋದು ಕೂಡ rationalize ಆಗುತ್ತೆ. Okay? -√7 -√7 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬಹುದು. Okay? So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. So to rationalizing the denominator, I multiply and divide by √7. For this number, I multiply and divide it by √7. Okay. So ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? This is nothing but 1 into √7. Numerator into numerator divided by denominator into denominator. 1 into √7 is √7 because 1 is the multiplicative identity for real numbers. So 1 into any number is that number only. Right? √7 divided by √7 into √7 will be √7 the whole square. So this is same as √49 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. √7 into √7 is √49. So that is √7 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. In general, what happens here? So in general, √a whole square means a. Right? Because √a means a power 1/2. 1/2 into 2 gets cancels, you are left out with a power 1. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. √a whole square means a. So here we have √7 whole square means root ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. √7 divided by. Okay, so answer is √7 by 7, and 7 is the rational number, right? So this is a rational number means we rationalize the denominator because 7 is the rational number. Clear? So single digit ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay? So second one. So second one, in the denominator you have two rational numbers, right? Sorry, two numbers. So two irrational numbers, 1/√7 minus √6. So we need to rationalize the denominator. So whenever you have two numbers, two irrationals in the denominator, you need to multiply and divide it by its conjugate. So conjugate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. So minus ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ? ಸೊ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ √7 minus √6 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? √7 plus √6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If you have √7 plus √6 ಇದೆ √7 minus √6. 7 minus if you have -√7 minus √6 ಇದ್ರೆ plus minus √7 plus √6.
ಸೊ ಮಧ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ತಗೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಆ ತರ ನನಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇವಾಗ, √7 ಪ್ಲಸ್ √6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ √7 ಪ್ಲಸ್ √6. 1 over √7 minus √6 into √7 plus √6 divided by √7 plus √6. So numerator into numerator. 1 into √7 plus √6 is √7 plus √6 divided by, this is in the form of a plus b into a minus b. So we know a plus b into a minus b is a square minus b square. So therefore it becomes √7 square minus √6 square. So by earlier problem, we know that √7 square means 7. √6 square means 6. So which will be equal to √7 plus √6 divided by 7 minus 6 is 1. So 1 and ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. So we are left with √7 plus √6. So if you observe here, 1 is a rational number. We rationalize the denominator. Denominator ಏನಿದೆ ಇವಾಗ 1 ಇದೆ. 1 is a rational number. We rationalize the denominator. Okay. So both are same. Okay. So ಹಿಂಗಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಹಿಂಗಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. √7 plus √6. ಇವೆರಡು equal. So if you divide 1 by this number, you will get this number. √7 plus √6 ಬರುತ್ತೆ. Okay. ಅವೆರಡು equal. Here. Next one. Third one. 1 divided by √5 plus √2. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು? √5 minus √2 by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 1 by √5 plus √2 into √5 minus √2 divided by √5 minus √2. The final answer is √5 minus √2 divided by 3. √5 square minus √2 square ಬಂದಿರುತ್ತೆ, that is 3. But 5 minus 2 ಅಲ್ವಾ? 5 minus 2 means 3. Good. √5 minus √2 divided by 3 is the answer. ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? correct. Next, 1 over √7 minus 2. Fourth one. 1 over √5 minus. Sir, √7 minus 2. √7 minus 2. √7 minus 2. So ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? √7 plus. So √7 plus 2 minus 2 into √7 plus 2 divided by √7 plus 2. √7 minus 2 by 3. 2 by 3 ಅಲ್ಲ? By 3. So the denominator is in the form of a plus b into a minus b. So which will be equal to a square minus b square. So that is √7 plus 2 divided by 7 minus 4. 7 minus 4 is 3. √7 plus 2 divided by 3. Okay. The next question ಏನಿದೆ? 18th one. 5 by √2 minus √3. 5 by √2 minus √3. So ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ
ಸೊ ಟಿಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು 1 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ sir. 5 over 18th one. next question. 5 over root 2 minus root 3 remember into 5 over root 2 plus root 3. root 2 plus root 3. So plus 5. Oh. root 2 plus root 3. So if you observe here, numerator into numerator. Oh. So 5 into Root 10. root 2 plus root 3. Oh. 5 root 2 plus 5 root 3. Aadhar kuda barkobodu. Okay. Sir, total so Divided by answer minus 5 of root 2 plus root 3. Good. So 5 into root 2 plus root 3 divided by 2 square is 4, 3 sorry. Root 2 square is 2, root 3 square is 3, 2 minus 3 is minus 1. Therefore, it becomes minus 5 into root 2 plus root 2. Okay. So in the denominator we have 1. 1 is minus numerator ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ 1 ಅಥವಾ minus. Both are rational number. We rationalize the denominator. So simplify purpose ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು rationalize ನ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಗಿಂತ ಈ ನಂಬರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Both are same. So instead of writing this numbers ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸೊ ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ರಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಲಾಸ್ ಬರ್ಸಿದಾರಾ ಸರ್? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು 8 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a ಪವರ್ b ಈ ತರ ನಂಬರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. a is called as this a is called as base alva. So a is called as base, b is called as power or exponent. Power ಅಥವಾ exponent. ಅಲ್ವಾ? So a power b like that. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು? a power b, 2 power 3, 4 power 5 ಆತರ. ಸೊ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಬೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 power 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ? ಪವರ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇನ್ಸು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? a ಇದೆ. a ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? b ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ a ಇಂಟು b ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಇಂಟು b ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? a ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ? b ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. b ಟೈಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 power 3. So 2 into 3 6 ಅಲ್ಲ. Okay. So 2 multiplied 3 times. 8. So the answer is 8. Okay. So next, so is ನೋಡಿ 2 power minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 3 by 2 minus 3. 2 minus 2 minus sir negative minus into minus minus into plus ಅದು ಸೈನ್ ಸರಿ 2 ಇರುತ್ತೆ 8 ಬರುತ್ತೆ 8 minus 3 5 sir minus 2 into minus. So whenever you are dealing with negative powers, negative exponent ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ so you need to try to convert that into positive number. Positive number ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ Sir, loss. ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. A to the a to the power of -1 ಅಂದ್ರೆ 1/a. ಇನ್ ಜನರಲ್ a power -b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/a power b. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/2 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/8. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು 7th 8th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪವರ್ ಕೂಡ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಏನೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿದಿರೋ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Sir, but ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಬೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು -2 into -2 4 ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ 1/-2. ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? A minus B. A to the ಫಸ್ಟ್ power ಒನ್ A. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ a power m. ಓಕೆ, a power m into a power n. ಏನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? into ಬೇಸಸ್. B. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. a ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ a power m plus n. ಓಕೆ, so where a is a rational number, m and n are rational numbers. Okay, second one. A to the power n by divided So by a power m by a power n. Okay, base is same ಇದೆ and you are dealing with division here. It becomes a power m minus n. Okay, next one. A to the power m into B to the power n. a power m into b power m. ಏನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Powers. ಪವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, A, ಸೊ ಅವಾಗ you can multiply the A, B bases a into b to the power m with power. whole power n. So fourth one, a power m divided by b power n. Base, so a by b whole power n. Yeah. Okay, next fifth one, a power 0. 0. 1, 1. 1, a power 0 will be 1. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Okay, a power 0 will be 1. Sixth one, A to the power m minus n is equal to a power minus n is equal to 1 1 by over a power n. Okay, 6 laws of exponents ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ laws of exponents. ಇದಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತರ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ a power m by n. a power m by n is equal to, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a power, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. a power m by n is equal to a power,
ಸೊ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಪವರ್ m. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಥವಾ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಹೋಲ್ ಪವರ್ m. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾವ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪವರ್ 1/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂದು m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ರೂಟ್ 2 ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 8 ಪವರ್ 1/3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು 2 ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ 1 ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, m ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, a ಪವರ್ m ಬೈ n, 8 ಪವರ್ 1/6. nth ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಪವರ್ m. nth ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಪವರ್ m. 8 ಪವರ್ m ಅಂದ್ರೆ 8 ಪವರ್ 1. 8 ಪವರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 8. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 8 ಪವರ್ 2/3. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ರೂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 8 ಪವರ್ 2/3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಆಚೆನೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. 9 to the power 2/5. 2/5. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 5 ಇರ್ತದೆ, 3 ತಗೋಣ. 9 to the power 3/5. ಸೊ ಇದು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 5th ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದು ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೂಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದು nth ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಪವರ್ m, nth ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಹೋಲ್ ಪವರ್ m. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದು ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5th ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ 5th ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, ಪವರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಪವರ್ ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಮುಗಿತಾ ಇದು? ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 is laws of exponents. First one.